Health is not merely the absence of a disease, but a state of complete physical, mental, and social well-being. The commercialized New World Order has failed to encompass this definition of health. In India, where millions of people remain repressed and marginalized in all aspects, proper healthcare is still beyond the reach of masses. Universally too, New Age authorities responsible for providing these fundamental rights tend to flee from their duties and accountability. The health of an individual is dependent on the health of his fellow human beings and surrounding nature. It is impossible for a human being to achieve or maintain his health if his surroundings are not healthy. In other words, health is completely a social issue. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. It is only when an epidemic or pandemic like COVID-19 strikes that we wake up and discuss on the need for strong healthcare policies and exercise in futility. The recent havoc created by the coronavirus has called to question our preparedness to face such health hazards. A close scrutiny of the spread of epidemics in human beings demonstrates clearly that an individual's immunity against diseases is the best preventive medicine he or she can acquire. Only a properly balanced diet can help the human body build such immunity and protect it against infections. The position of our society with respect to malnutrition measured with global yardsticks is highly deplorable. According to WHO statistics, India ranks number 1 in the prevalence of malnutrition in children under 5 years. The primary cause for occurrence of any disease is the lack of preventive elements in one's diet. Unfortunately, when we discuss malnutrition, it is wrongly equated with poverty and starvation. But malnutrition-related diseases are widely prevalent even among the rich and the well-to-do people. When 1/3 of people do not have adequate food, at least 15% end up eating excess food and turn obese. It is now quite common that both low and high-calorie diets are equally responsible for malnutrition in developing countries, including India. An important consequence of the lack of a balanced diet is the deficiency of vitamin D in the body. Until 2 decades ago, the medical world wrongly believed that vitamin D deficiency did not exist in India. This is because, until then, vitamin D synthesis was correlated solely with exposure to sunlight. However, in the early 90s, the observations of Dr. PK Sasidharan, who was then Assistant Professor of General Medicine at Calicut Medical College, based on his original landmark study, demolished the concept regarding the vitamin D deficiency. The study conducted by Dr. Sasidharan and his colleagues on TB patients pointed to the multifaceted impact of vitamin D deficiency on human health. 1993 ആദ്യമായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനിടയായത്. അതാണെങ്കിൽ ഒരു 15 വയസ്സുള്ള നട്ടലിന് TB ബാധിച്ച ഒരു SSLC വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. വടകരയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു, നിഖിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടുവന്നത് പനിയും
ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു അസുഖമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ അവന് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാലമാണ്. നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഇഷ്ടംമാതിരി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് ഇന്ത്യയിലില്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച കാലത്താണ് ഈ കുട്ടീനെ ഞാൻ കാണാനിടയാവുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 1993 ഈ സംഭവം നടന്നത്. 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ അസുഖം വരുന്നത്. അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് പനിയും പിന്നെ ബോഡി പെയിനും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം വന്നത്. അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് അധികം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് കാലിന് വല്ലാതെ വേദന വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലുള്ള ഡോക്ടർ ശശിധരൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി അവിടെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി ഡോക്ടറാണ് പിന്നീട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് TB ആണ് എന്നുള്ളത്. ആക്ച്വലി അത് ബോൺ TB ആയിരുന്നു. The observation raised two issues. One is vitamin D deficiency prevalent in TB patients or not? Two, if so, what could be the primary reasons for its deficiency? Blood samples of healthy persons and persons with TB were studied for vitamin D levels. The results reveal that vitamin D levels were significantly lower among patients with tuberculosis when compared to apparently healthy subjects. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് TB ഉള്ള എല്ലാവർക്കും നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ TB ഉള്ള ഓരോരുത്തർക്കും നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവുള്ളതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം 1995 ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം എന്നുള്ള മട്ടിൽ, നിരീക്ഷണ പഠനം എന്നുള്ള മട്ടിൽ കുറേ 5-8 പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡോക്ടർമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനിടയായി. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും, ഞാനന്ന് കുറച്ച് ജൂനിയറാണ്, എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു. Just like sunlight, a balanced diet was equally or even more important in providing vitamin D. To prove this point, Dr. Sasidharan cited the example of village population. Even those people who had constant exposure to sunlight in villages had low levels of vitamin D, reinforcing his observation that diet is more important than sunlight. The bottom line, we need to intake a balanced diet and get some exposure to the sun to have adequate levels of vitamin D in our body. The average Indian diet has limitations in providing the daily vitamin D requirement. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന് ഇതൊരു ഗവേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചയക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു. ആ ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. അവസാനം 99 ആരുടെയും സഹായം വേണമല്ലോ. എൻ്റെ ഒരു PG വിദ്യാർത്ഥി ഡോക്ടർ രാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ PG വിദ്യാർത്ഥി എന്നെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി 1999 വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ട്യൂബർകുലോസിസ്, അതായത് TB ഉള്ള രോഗികളിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ്, അതായിരുന്നു നമ്മളെ ഗവേഷണ വിഷയം. നമ്മൾ അന്ന് ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണയുള്ളത് ക്ഷയരോഗം അഥവാ ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്യൂബർകുലോസിസ് രോഗികളിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ലെവലും അതിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാനുമാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഇതിനുള്ള അന്നത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് രോഗികളെ കിട്ടുന്നതല്ല, രോഗികൾ ധാരാളം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായും അല്ലാത്തതുമായ രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗികളിൽ അത് കോമോബിഡ് ഇഷ്യൂസും വളരെ കൺഫൗണ്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമല്ലാത്ത രോഗികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. അന്ന് വരെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാൽഷ്യം ബോൺ മെറ്റബോളിസം അതിന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. അന്ന് നോർമൽ കൺട്രോൾ ലെവൽ, അതായത് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ എന്താണ് സാധാരണ നോർമൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം ലാബറട്ടറി റെഫറൻസ് വാല്യൂസ്, അതായത് ലാബറട്ടറി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള റെഫറൻസ് വാല്യൂ, അതും നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷനിലല്ല, അത് മാത്രമേ അന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ നോർമൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതും കൂടി നമ്മളൊരു നോർമൽ കൺട്രോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് അതും നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി. Not only in the Indian subcontinent, but also in Africa, people are quite commonly affected by vitamin D deficiency and consequent diseases. This again underscores malnutrition as the major cause of vitamin D deficiency among underprivileged people.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പഠനം നടത്തി. 2000 ആ പഠനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അയച്ചു. പക്ഷേ 2 കൊല്ലം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പഠനമാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ അവർ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 2002 ജാപ്പി, ജേർണൽ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പേജിൽ ഒരു പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ പബ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ. അന്ന് പലർക്കും ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ അന്നത്തെ അറിവിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ അറിവിൽ, വൈറ്റമിൻ ഡി, വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുണ്ടാവുമോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവ് വരുന്നു? അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് സത്യം. പലർക്കും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. The lack of nutritious diet with consequent deficiency of vitamin D and calcium is directly attributed to the development of rickets in children, osteomalacia and osteoporosis in adults. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല, ഹൃദ്രോഗം, രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, പല അസുഖങ്ങളിലും വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് റോളുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും, നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. പലപ്പോഴും ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, അത് ഗുളികകളോ ഇഞ്ചക്ഷനായി കൊടുക്കുന്നത്, ഈ വക അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷിക്കാമെന്നും കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വേറെയാണ്. സമീകൃത ആഹാരവും നല്ല ജീവിതശൈലിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പഠനം നടന്നതിന് ശേഷം 30,000-ഓളം പബ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു വൈറ്റമിൻ ഡിയെ പറ്റിയിട്ട്, ലോകത്തിലാകമാനം. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഈ പോഷകാഹാരക്കുറവാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവിന് വ്യക്തമായ കാരണം എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പോഷകാഹാരം മാത്രമല്ല, നല്ല ജീവിതശൈലി വേണം, അതേമാതിരി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുവാണ്. സമീകൃതാഹാരവും നല്ല ജീവിതശൈലിയും ഇല്ലായ്മയും അതിനുള്ള പാശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഇല്ലായ്മയുടെയും കൂടെ തന്നെ വലിയൊരു ഇല്ലായ്മയാണ് കുടുംബ ഡോക്ടർമാരുടെ അഭാവം. ഈ കുടുംബ ഡോക്ടർമാരില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ബോധപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. രോഗം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചികിത്സിക്കാനും ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും കുടുംബ ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഈ കുടുംബ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളെ ആയിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്, ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയും. കുടുംബ ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ജോലി പോലും ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു രോഗിയും നേരിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഫാമിലി ഡോക്ടർമാരില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയാണ്. ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യത്തും 80% ഡോക്ടർമാർ ഫാമിലി ഡോക്ടർമാരാണ്. അവർ ബോധപൂർവ്വം നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നടപ്പാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 87 മൂന്നാറിൽ ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ പോലും ആ സംവിധാനം ശരിക്കുണ്ടായിരുന്നു തെളിവാൻ പറഞ്ഞത്. അന്ന് കണ്ണൻ ടീ എസ്റ്റേറ്റ്, അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ടാറ്റ ടീ കൈമാറിയ ഉടനെ ആയിരുന്നു. 35 എസ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചാർജുള്ള ഡോക്ടർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം രോഗം വരാതെ നോക്കലാണ്. ആ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള അയാളുടെ കീഴിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റിലെ ജോലിക്കാർക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ ടൈഫോയിഡ് മാതിരിയുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നാൽ, അത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നാൽ, അത് തടയാൻ പറ്റുന്നൊരു പകർച്ചവ്യാധി വന്നാൽ ആ ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് അവർ കട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബ ഡോക്ടറുടെ ജോലി രോഗം കണ്ടുപിടിക്കലും ചികിത്സയും മാത്രമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. രോഗം വരാതെ ഒരു സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ഉണ്ട്. The awareness created on issues regarding public health with the initiative of Dr Sasidharan made a group of social workers band together and form the Social Health, One Health movement. The situation is worse than a poor person in India. ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല USA. സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത്, വൺ ഹെൽത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമീകൃത ആഹാരം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ അസാധ്യമായ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതിയുടെ ആരോഗ്യമാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യം. ആ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വായു, വെള്ളം എല്ലാം പെടും, സമുദ്രം അടക്കം. അപ്പോൾ ഈവൻ ഓഷ്യൻ ഹെൽത്ത് പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക്. ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്പത്രി അല്ല എന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം.
ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലല്ല, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആസ്പത്രിയല്ല. ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പ്രാഥമിക ചികിത്സയാണ് വേണ്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ വലുതാക്കണം, സുസ്ഥിരമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു സുസ്ഥിരമായ ആരോഗ്യ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം.